ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਟੀਵੀ 84 ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅਮਰਵੀਰ ਸਿੰਘ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ। ਵਿਊਅਰਸ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਮਨੈਸਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਪੰਥਕ ਵਿਦਵਾਨ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਅਫੇਅਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਸੰਚਾਲਕ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ। ਆਓ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੰਥਕ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ, ਸਰਵਣ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਤਵੰਤੇ ਸੱਜਣ ਜਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। युद्ध जिते इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं के प्रसाद सोदान करे, अग ओग टरे इन्हीं के प्रसाद, इन्हीं की कृपा फुन धाम भरे, इन्हीं के प्रसाद सो विद्या लई, इन्हीं की कृपा सब शत्रु मरे, इन्हीं की कृपा के सजे हम हैं, नहीं मोसे गरीब करोड़ परे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी में जुड़े बैठे सतगुरु जी का अपना आपा गुरु खालसा साध संगत जीओ, अज आप समूह संगतां साहिबे कमाल सरबंस दानी अमृत दे दाते 10वें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी का प्रकाश पुरब मना रहे हो। दीवान विच बैठिया मन च ख्याल आ रहा सी कि जदों असी धरती दे उस खिते वाल देखते हैं, पटना साहिब की धरती जिहदा कदे नाम पाटली पुत्र सी, जिस पीरीयड नूं उस खिते दे विच गोल्डन एज करके जाणिया जांदा है, वो बुद्धिस्ट राजियां दा पीरीयड है। वो कनिष्का होए, अशोका होए, हर्षवर्धन होए, तो ये भी इतिहास का एक अजीब कोइंसीडेंस है कि पाटलीपुत्र दी राजधानी वाला अशोक जदों कलिंगा ते चढ़ाई करदे, जिहड़ा अज दा उड़ीसा है, तो बहुत खून खराबा हुंदे, हज़ारां लोग मारे जांदे ने। उदों तक वो हिंदू धर्म च यकीन रखण वाला सी। उसका मन उचाट हो जाता है, वो तलवार थले रख दिंदा है, अहिंसा परमो धर्मा वाला बुद्ध धर्म एडॉप्ट कर लैंदा है। इत्थे ही नहीं, वो अपनी भैन नूं भी, जिहड़ा श्रीलंका दे विच बुद्ध धर्म का फैलाव है, वो अशोक की भैन ने जाके उत्थे बुद्धिज़म की गल कीती, और जिहड़ा बुद्धिस्ट उस पाटलीपुत्र दे विच ही वो बौड़ दा दरखत बट वृक्ष जिन्हों कहंदे ने, जिहदे थल्ले बुद्ध नूं ज्ञान होया सी, उहदी एक ब्रांच लैके भी उहदी भैन श्रीलंका च पहुँच जाती है। ये वक्री गल है कि जदों फिर बुद्ध धर्म का सफाया उस धरती तो ब्राह्मणवाद ने दोबारा किया, तो उस दरख्त नूं भी अग ला दी जिहदे थल्ले बुद्ध नूं ज्ञान होया सी। ते अज जिहड़ा वो बट वृक्ष है, वो फिर श्रीलंका के उस दरख्त तो एक ब्रांच लियांदी गई, उत्थे प्लांट की गई, उस चों पैदा होया एक वखरा विषय कि किवें बुद्ध धर्म का सफाया उस धरती तो किया गया। और उही चैलेंजेस अज सिख धर्म के सामने ने। पर गल एक स्कॉलर ने बड़ी सियाणी की, उसने कहा भी जिस धरती के उत्ते अशोक ने अपनी तलवार थले रख दी, अहिंसा की गल दे थले फिर की कुछ वापरिया है, सैकड़ियां सालों की गुलामी, एक वखरा चैप्टर है। उसे धरती ते गुरु गोबिंद सिंह साहब आए और उन्होंने ना सिर्फ वो तलवार चुकी, सगों उन्होंने अपने हर एक सिख के गात्रे भी वो कृपान पा दी। ये इतिहास का एक करिश्मा है, तो ये करिश्माकारी शख्सियत, ये लगभग 7-8 हज़ार साल के मनुखी इतिहास का वो योद्धा है, जिस बारे भाई गुरदास सिंह जिहड़े साडे बड़े यूनीक कवि होए ने, वो जदों उन्हां दी कलम चलती है तो वो कहंदे ने, वह प्रगटियो मर्द अगंबड़ा वरियाम इकेला, वाहो वाहो गोबिंद सिंह आपे गुर चेला। अगमी मर्द अकेला, यूनीक, उन्हां दा कोई पैरल नहीं है इतिहास। एक बार एक कश्मीरी स्कॉलर मैनू कहन लगे कि जदों भी मैं सिख नाल किसी नाल गल करदे तो गुरु गोबिंद सिंह साहब का जिक्र आंदा तो हर सिख बहुत भावुक हो जाता है।
मैं क्या जी गुरु गोबिंद सिंह साहब च 10 पातशाहियां दा मैसेज भी कंप्लीट हुंदे। ਜਿਹੜਾ ਕਾਨਸੈਪਟ ਭੱਟਾਂ ਨੇ ਰਾਜਯੋਗ ਜਿਨ ਮਾਣਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਰਾਮਦਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫਿਲਾਸਫੀ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਗੜਵਾਲ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਸਮਝਾਈ, ਸ਼ਸਤਰ ਗਰੀਬ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਜਰਵਾਣੇ ਕੀ ਪੱਖਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਫॉर द ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਆਫ द ਡਾਊਨ ਟ੍ਰੋਡਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਾਵਰਲੈਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਹੈਵ ਨੋਟਸ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਥਾਏ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨੀਚਾਂ ਅੰਦਰ ਨੀਚ ਜਾਤ, ਨੀਚੀ ਹੂੰ ਅਤ ਨੀਚ, ਨਾਨਕ ਤਿਨ ਕੈ ਸੰਗ ਸਾਥ, ਵੱਡਿਆਂ ਸਿਉ ਕਿਆ ਰੀਸ, ਜਿੱਥੇ ਨੀਚ ਸਮਾਲੀਅਨ ਤਿੱਥੇ ਨਦਰ ਤੇਰੀ ਬਖਸ਼ੀਸ਼। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 9 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੀਸ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਸੀਸਗੰਜ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਭਾਈ ਜੈਤਾ ਨੂੰ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨਾਲ 3-4 ਸਦੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਹੋਰ ਝੰਡਿਆਂ ਥੱਲੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਵੀ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੂਨੇ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। 200 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਹਾਰਾਂ ਦੀ 28,000 ਪੇਸ਼ਵਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤੇ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰੂਟਸ ਸਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਪਾਵਰ ਨਿਕਲੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ इन गरीब सिखन को देऊं पातशाही, ये याद रखें हमारी गुरियाई। जिन्होंने गल नाल ला के गुरु ने फरमाया जिनकी जात वरण कुल माहें, सरदारी ना भई कदाहें, तिन ही को सरदार बनाऊं, तबे गोबिंद सिंह नाम कहाऊं। ये साडा बहुत वड्डा गुनाह है कि असी गुरु नानक दे दर तो उन्हां निमाणिया निताणिया नूं वापस मोड़िया ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀ ਬਣ ਕੇ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਰ ਕਰ ਰਹੇ। ਗੱਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇਸ ਦਾ ਓਰੀਜਨਲ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵੇਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਾ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਹੈ, ਨਾ ਸਿਮਰਤੀਆਂ 'ਚ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਲੇਟਰ ਪੁਰਾਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਇਸ ਥਾਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਨਾਤਨ ਥਾਟ ਹੈ, ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਗੋਦਾਵਰੀ ਇਹ ਬੜੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦਰਿਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਤੇ ਕਾਲ, ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਸਪੇਸ, ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੌਂਟਿਕਾ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ ਹਮ ਤੇ ਪੁਨਾ ਭਈ, ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਵਟੇ ਕੀ ਸੁਧ ਲਈ। ਪੁਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਪਹਿਲੀ ਦੇਸ਼ ਚਾਲ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ। ਤੇ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਉੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੰਥ ਨੇ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਗਣ ਗੰਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਾ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੰਗਾ 'ਚ, ਮਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਟੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾਓ, ਹਰਿਦੁਆਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ, ਬਨਾਰਸ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਹੈ। ਜੇ ਗਰੀਡ ਦੀ ਸਿਖਰ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਦੁਆਰ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਰਿਸ਼ੀਕੇਸ਼ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਇੱਥੇ 5 ਸਾਲਾ ਬਾਲਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨ ਵਾਲੇ ਫਕੀਰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਕੰਚਨ ਮਾਟੀ ਜਾਣੇ ਵਾਲੀ ਸਟੇਜ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਕੰਢਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਦੀ ਉਸ ਪਾਇਸਨੈਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦਾ ਬਾਟਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਪਾਣੀ ਉਸ ਲੋਹੇ ਦੇ ਸਰਬਲੋਹ ਦੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਜਦਾ। ਤੇ ਉਸ ਸਤਲੁਜ ਦੇ ਕੰਢੇ ਜੋ ਕੁਝ ਫੇਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖਦੇ, ਉਹ ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਸਾਜਨ ਹੈ। ਉਹ ਲਗਭਗ 14 ਜੰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਲੜੀਆਂ।
ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਵੇਰੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰ 12 ਜਾਂ 13 ਵੀ ਕਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ, ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2-3 ਸ਼ਰਾਰਤਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਜਮਾਤ RSS ਨੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪਹਿਲੀ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਮਾਗਮ ਰੱਖ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਪਲਾਟੂਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨੀਆਂ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਬੇਸਿਕ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕਸ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟਡ ਪੋਇਟ ਨੇ ਬ੍ਰਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ, ਉਹ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਲਾਈਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲੋਏ ਜਾਤੀ। ਇਹ ਲੰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਵਿਤ ਹੈ। ਤੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਵਨ ਪਰਮ ਸ਼ੂਰ ਮੂਰਤ ਨਾ ਹੋਤੀ ਜੋ ਪੈ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਕੀ। ਕਿ ਜੇ ਦਇਆ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਮਹਾਨ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਛਾਏ ਜਾਤੀ ਏਕਤਾ ਅਨੇਕਤਾ ਬਿਲੋਏ ਜਾਤੀ, ਕਿ ਏਕਤਾ ਹੋ ਜਾਣੀ ਸੀ, ਅਨੇਕਤਾ ਟੁੱਟ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਸੋਚ ਵੀ ਉਹੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਰੂਲਰਸ ਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਸਭ ਦੀ ਏਕਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦਾ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਥੋਪਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਉਦੋਂ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਇਸਲਾਮ ਨਾਲ ਸੀ, ਨਾ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਇਸ ਟਿਰਨੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਔਰ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਦੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਰਾਜਪੂਤ ਔਰੀਜਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਸਬੰਧ ਰਾਜਸਥਾਨ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਜਿਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਸੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਦਮਾਵਤੀ ਫਿਲਮ ਦਾ ਪਿੱਛੇ ਬੜਾ ਚੱਲਿਆ ਕੰਟਰੋਵਰਸ਼ੀਅਲ ਪਾਰਟ। ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹਮਾਯੂੰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਐਂਡ ਫਰੁਖਸੀਅਰ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੁਗਲ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਹਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪੂਤ ਪ੍ਰਿੰਸੈਸ ਨਾ ਹੋਏ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਾਜਪੂਤ ਯੋਧਿਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾਇਰਾਕਾਰ 'ਚ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੱਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਹੈ, 1000 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਫੇਕ ਹਿਸਟਰੀ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੱਸਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਿਹਾ, ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ। ਵੇਲੇ ਦੇ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਦਿਆਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਰਾਜੇ ਸ਼ੀਂ ਮੁਕੱਦਮ ਕੁੱਤੇ ਜਾਏ ਜਗਾਇਨ ਬੈਠੇ ਸੁੱਤੇ, ਚਾਕਰ ਨਹਿੰਦਾ ਪਾਇਨ ਘਾਓ ਰਤ ਪਿੱਤ ਕੁੱਤਿਓ ਚਟ ਜਾਓ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਬਲਕਾਰ ਯੋਧੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਲਗਭਗ 230 ਸਾਲ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਕੋਈ ਪਹਿਲੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਭਾਵੁਕਤਾ 'ਚ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਐਸੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿਧਾਂਤ ਨਾਲੋਂ ਖੇਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਾਰਿਆ ਸਿੱਕਾ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਨਾਨਕ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਚਲਾਇਆ। ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਫਿਰ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਬਦ ਜਿੱਤੀ ਸਿੱਧ ਮੰਡਲੀ ਕੀਤੋਸ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਨਿਰਾਲਾ। ਨਿਰਾਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਭੱਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਨਮੁਖ, ਇੱਕ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਸੁਣਿਓ ਗੁਰ ਸੰਗਤ ਤਹਿ ਮਿਲੰਤ ਜਮ ਤਰਾਸ ਮਿਟਾਈ, ਇੱਕ ਅਰਦਾਸ ਭਾਟ ਕੀਰਤ ਕੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਰਾਖੋ ਸ਼ਰਣਾਈ। ਹੁਣ ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵੇਕਲੇ ਪੰਥ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਰਾਜਯੋਗ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਤੇ ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦੀ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਹੈ ਉਸ ਥਾਟ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ 6-7 ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲ ਦੀ ਹਿਊਮਨ ਹਿਸਟਰੀ 'ਚ ਉਸ ਧਰਤੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਘੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦਿੱਲੀਸ਼ਵਰੋ ਈਸ਼ਵਰੋ, ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੀ ਰੱਬ ਹੈ।
ਤੇ ਇਧਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਗਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰੀ ਪਵਿੱਤਰ ਨਦੀ ਜਮਨਾ, ਹੁਣ ਉਸ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖੁਦ ਕਲਮਬੱਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਅਲੰਕਾਰ ਮੈਟਾਫਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਭੰਗਾਣੀ ਦੇ ਯੁੱਧ 'ਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਉਮਰ 21 ਜਾਂ 22 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ 22 ਸਟ੍ਰੀਮਸ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 22 ਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਂਗੜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਰਮੌਰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਦੇ 22 ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਜੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਪੰਜ ਕਕਾਰੀ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਖਾਲਸਾ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਵੇਰਵੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿ ਕਾਮ ਹਮਾਰਾ ਤੋਲੇ ਤਕੜੀ, ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕभी नहीं पकड़ी, चिड़ी उड़े डर से मर जाए, मुगलन स्यों कैसे लड़ पाए। ਤੇ ਇਧਰ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ, ਉਹ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਪਠਾਨ ਜਿਹੜਾ ਗਦਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਲਦਾ, ਇਹ ਕੰਬਾਈਨਡ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀਆਂ। ਔਰ ਇਧਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਸਢੌਰੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ 3-4 ਬੇਟੇ 600-700 ਮੁਰੀਦ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਂਦਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਜੰਗ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਿਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾਲ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸੋਟਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਕੁੱਤਕਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਘੋੜੇ ਦੀ ਰਕਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦੋਵੇਂ ਪੈਰ ਅੜਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਉਹ ਕੁੱਤਕਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਹਯਾਤ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚੋਂ ਮਿੱਝ ਇਵੇਂ ਨਿਕਲੀ ਮਾਨੋ ਜਮਨਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਿਸੇ ਗੋਪੀ ਦੀ ਮਟਕੀ ਫੋੜ ਦਿੱਤੀ ਹੋਏ ਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਮੱਖਣ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਮੈਟਾਫਰ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਮਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਗੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਕਲੋਲ 'ਚੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਸੱਚ ਹੈ, ਜਿਨ ਸੱਚ ਪੱਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਦੇ ਨੇ, ਨਿਰਭੈਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਅਜਿੱਤ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਵਿੰਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਅਨਕੰਕਰੇਬਿਲਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਮਨਾਏ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਡ ਹੈ। ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੇ 21 ਸਿੱਖ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮਰਸਨਰੀ ਸਨ, ਪਰ 10,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਖਈਆ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਗੈਰ ਦਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆਂਦਾ। ਅਖੀਰ ਤੱਕ ਹਰ ਸਿੱਖ ਜੂਝਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਹੈ ਕਿ 40 ਭੁੱਖੇ ਪਾਣੇ ਸਿੱਖ, 10 ਲੱਖ ਦੀ ਫੌਜ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਡੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 33-34 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਿਆ, ਜੂਨ 84 ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹਫ਼ਤਾ, 2 ਲੱਖ ਭਾਰਤ ਦੀ ਫੌਜ, ਟੈਂਕਾਂ ਤੋਪਾਂ ਦਾ ਹਮਲਾ, 에ਅਰ ਫੋਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਨੇਵਲ ਡਾਈਵਰਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਕੱਟ ਆਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਨਰਲ ਸੁਬੇਗ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ, ਕੁਛ ਦਰਜਨ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 72 ਘੰਟੇ ਟੂ ਦਾ ਲਾਸਟ ਬ੍ਰੈਥ ਐਂਡ ਬੁਲਟ ਜੂਝਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ, ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਕੰਧ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਤੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਾਏਕੋਟ ਦੇ ਉਸ ਰਾਏ ਕੱਲੇ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਖਬਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ, ਉਹ ਸੁਣਾ ਰਿਹਾ ਵਾਕਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਧ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੁੱਟ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟੀ ਗਈ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਅਖੀਰ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਟਿਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਾਰੀ ਸਰਹੰਦ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਨਹੀਂ ਖੜਕਾ ਦਿੱਤੀ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ, ਵਜ਼ੀਦ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਸੁੱਚਾਨੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੰਗੂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਵੀ ਉਜਾੜਿਆ, ਜਾ ਕੇ ਸਢੌਰੇ ਪਠਾਣਾ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਯਾਫਤਾ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ, ਉਸ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨਸੀਰਾਂ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਹੰਦ ਬਚ ਗਈ। ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਜੈਨ ਖਾਂ ਗਵਰਨਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਕੇ
ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੱਟ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਵੇਲੀ, ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਪਾਇਸ ਮੁਕਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਜ਼ਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਥੱਲੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਫੈਕਟ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਸਿੱਖ 5-5 ਇੱਟਾਂ ਇਸ ਢਾਈ ਹੋਈ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਉਸਾਰੀ 'ਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਜਦੋਂ ਅਗਲੇ ਹਮਲੇ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਦੇਰ ਵਾਜ਼ ਨਾਟ ਏ ਬ੍ਰਿਕ ਓਵਰ ਬ੍ਰਿਕ ਇਨ ਦਾ ਹੋਲ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰਹੰਦ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਰਹੰਦ ਵਸਿਆ ਹੈ ਇਹ 3 ਜਾਂ 4 ਕੋ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਉਜੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਹੋਈ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਖਾਤਬ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੂੰ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ 4 ਪੁੱਤਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਉਜਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਤੂੰ ਤਾਂ 4 ਅੰਗਿਆਰ ਬੁਝਾਏ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜੋ ਭਾਂਬੜ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਖੁਰੀਆਂ ਥੱਲੇ ਐਸੀ ਅੱਗ ਬਾਲਾਂਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਘੁੱਟ ਤੈਨੂੰ ਪੀਣਾ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਤਿਹਾਸ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਮਨੀ ਹੈ ਕਿ 1 ਸਦੀ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਾਠੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੁੱਠੀ ਮੁੱਠੀ ਪਰ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਘੱਲੂਘਾਰਿਆਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅਸੀਂ ਵਾਰਿਸ ਹਾਂ। ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਮੁਗਲਿਆ ਰਾਜ ਦੀ ਜੜ ਪੁੱਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, 22 ਧਾਰ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜੇ ਜਿਹੜੇ 14 ਲੜਾਈਆਂ ਚੋਂ 11 ਲੜਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਬੁੱਤਪ੍ਰਸਤ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਗਲ 'ਚ ਪੱਲਾ ਤੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘਾਪ ਲੈ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਜਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਨਜ਼ਰਾਨੇ ਭੇਟ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਦਰਾ ਖੈਬਰ ਦੇ ਪਾਰ ਉਹਨਾਂ ਜਰਵਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਗੱਡਰੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਆ ਕੇ ਏਲੀ ਏਲੀ ਕਰਦੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਮੀਰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲੀ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਭੂਰਿਆਂ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਕੀਤੇ, ਮੁਗਲਾਂ ਜ਼ਹਿਰ ਪਿਆਲੇ ਪੀਤੇ, ਕੌੜਾ ਕੁੱਟ ਪੀਣ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਵਿਰਸਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਗਏ। 10 ਗੁਰੂ ਜੋਤ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨੀਕ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜੇ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਕੋੜ 'ਚ ਵੀ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਊਚ ਨੀਚ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ, ਸਟੇਟਸ ਵਾਈਟ ਕਾਲਰ ਬਲੂ ਕਾਲਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਲੈਸਨ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੁਲ ਨਾਸ, ਕਰਮ ਨਾਸ, ਕਿਰਤ ਨਾਸ, ਵਰਣ ਨਾਸ, ਭਰਮ ਨਾਸ, ਇਹਨੂੰ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਨਾਸ਼ ਡਾਕਟਰੀਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਹੋ, ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੁਹਾਡਾ ਯਕੀਨ, ਬੁੱਧ ਸੋ ਦੀਪਕ ਜਿਉਂ ਉਜਿਆਰੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਟੈਲੈਕਟ ਲਾਈਕ ਦਾ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਕੈਂਡਲ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਾਂ ਕਿ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਇੱਕੋ ਪਿਆਰ, ਗੁਰਮਿੱਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਭਾਈਆਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਟਿਵ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਹੋ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਯੂਨੀਕ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਦਰਹੁੱਡ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਪੈਰਲਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਸਪੈਰੀਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕੋ। ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖਲੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦਿਓ। ਉਹਨਾਂ 5 ਦੇ ਬੇਨਤੀਨੁਮਾ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਤਾਬਿਆ 5 ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਯੂਨੀਕ ਹਿਸਟਰੀ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪੀਰਾਂ, ਕਿਤੇ ਸਾਧਾਂ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਬਾਬਾ, ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਤਾਂ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵਾਂਗ ਅਸੀਂ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਬੇ ਬਣਾ ਲਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਈਏ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਬਹਿਸਾਂ 'ਚ ਪਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਗੁਲਾਮ ਹਰ ਗੱਲ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਚ ਸਵਾਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹਾਂ।
ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜੇ ਚੈਲੰਜ ਨੇ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਭਗੌੜਾਪਨ ਦਿਖਾਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ એનર્ਜੀ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਡਿਫੈਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਸਮਥਿੰਗ। ਸੋ ਇਹ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਦੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਅਬ ਚਲ ਨੀਂਵ ਧਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ, ਨਿਤ ਨਿਤ ਚੜੇ ਸਵਾਈ, ਕੌਣ ਮਿਟਾ ਸਕਦੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਬ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਚੈਲੰਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਤਾਲ ਕਟੋਰਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਦੂਤਵਾਦ ਦੇ ਸ਼ੋਲਜਰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸਗੰਜ ਤੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੀ ਯਾਤਰਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਸਪਰੂ ਐਕਟਰੈਸਿਸ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲਏ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪੰਥੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 300 ਸਾਲ ਪਲੱਸ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਵੜਨ ਦੀ, ਤਾਲ ਕਟੋਰੇ ਨੇ ਚਪੇੜ ਮਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ। ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਥੱਲੇ ਉੱਥੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ। ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਵੜੋ, ਜਿਵੇਂ ਤਮਿਲਨਾਡੂ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕੇ, ਦਰਾਵੜਨ ਕਲਚਰ ਤੋਂ ਰਜਨੀਕਾਂਤ ਕੱਢ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਫਿਲਮ ਐਕਟਰ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੜੋ। ਔਰ ਇਹੀ ਕੰਮ ਕੱਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀਟੀਸੀ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਚੈਨਲ ਦੇਖੇ ਹੋਣ, ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਹੂ 'ਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਕਿਵੇਂ ਐਕਟਰਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ, ਕਿਵੇਂ ਗੁਰਮਤ ਦੀ ਤੋਹੀਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕਿਤੇ ਹੈ, ਕੀਰਤਨ ਕਿਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਮਤ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਆਪਣੇ ਯੂਨੀਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਦੇ ਕਨਸੈਪਟ ਵਾਲਾ ਵਿਕੋ ਲਿਤਰਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਧਿਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ, ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਖਾਲਸਾ ਪਰਮਾਤਮ ਕੀ ਮੌਜ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜੰਮੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊਜ਼, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਧਰਮ ਦੀ ਚਾਦਰ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇ ਸਿੱਖ ਖਲੋਏਗਾ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਥਾਟ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖ ਦਾ ਥਾਟ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜ ਕਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਕਾ ਜ਼ਦ ਬਰ ਹਰ ਦੋ ਆਲਮ, ਤੇਗ ਨਾਨਕ ਵਾਹਿਬ ਅਸਤ, ਫਤਿਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਹੇ ਸ਼ਾਹਾਂ, ਫਜ਼ਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਡੀ ਤੇਗ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਤੇਗ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਕਿ ਸੱਚ ਕੋਟ ਸਤਾਣੀ ਨੀਂਵ ਦੇ, ਕਿ ਇੰਨੀ ਡੂੰਘੀ ਨੀਂਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਨਾਈਏ, ਇਹਨਾਂ 4 ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਪੁੱਤਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਦਿਨ ਬੀਤਿਆ, ਭਾਈ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਕੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਸੀ। 29ਵੀਂ ਯਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਹਾੜ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਅਲੋਕਾਰ ਸੁਹਾਗਣ ਬੀਬੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਜਿਸ ਨੇ ਤੈਅ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਸਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਕਰੰਟ ਦਾ ਫਖਰਯੋਗ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਦੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕੰਟੈਕਸਟ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਹਿ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਧਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਮਸਟ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਰਾਜ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਲਸਾ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਮਝਾਈ ਕਿ ਕਉ ਕਿਸੀ ਕੋ ਰਾਜ ਨਾ ਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਲੈ ਹੈ ਨਿਜ ਬਲ ਸੇ ਲੈ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਸ਼ੱਕ UN ਚਾਰਟਰ ਥੱਲੇ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੱਗੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟੌਰਚਰ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ 40 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਬਾਹਰਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਫਰੀडम ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਓ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਰਸੋਗੇ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਰਹੀਆਂ ਔਰ 4 ਚੁਫੇਰੇ ਡਾਇਸਪੋਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੈਲੰਜ ਨੂੰ ਕਬੂਲਿਆ। ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ
कि भाई कोई गवर्नमेंट इंडियन ऑफिशियल डिप्लोमैट उन्हां दा गुरुद्वारे की स्टेज ते नहीं बोलेगा। अज ये रेजोल्यूशन अमरीका भर दे विच ईस्ट कोस्ट सिख गुरुद्वारा कमेटी, अमेरिकन गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों किया जा रहा है, ब्रिटिश कोलंबिया के गुरुद्वारियां ने किया है, इंग्लैंड के गुरुद्वारियां ने भी लाइन लई है, क्योंकि सानू लड़ना पेगा अल्टीमेटली अपनी अणख लई। तुसीं पीस पीस की गल संत पिंडां वालियां दे शब्द ने, जे अणख नाल जिउणे ते लड़ना पवेगा। फिर तुसीं ये डर के कहो कि जी और जरूरी नहीं कि हर एक ने कोई हथियारबंद संघर्ष करना है। जदों तुसीं सच लई खलोंदे हो, UN का चार्टर है, प्रोविजनस ने कि तुसीं किवें अपनी आज़ादी लैनी है। अज दे इस मुबारक दिन के मौके समूह सिख संगत नूं बहुत बहुत वधाई, अपने फर्ज नूं पछाणीए और गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का बहुत बहुत धन्नवाद। न्यू ईयर ईव ते मैं फ्रीमॉन्ट कैलीफोर्निया सी जदों कि ये मैं फैसला किया हंसराज साहब की कॉल कि ये विशेष दिन अज मनाया जा रहा है, और मैनूं हमेशा खुशी हुंदी है, मेरे लिए अपने घर वांग है, कोई उचेच नहीं। हंसराज साहब जदों याद करोगे मैं हाज़र है, ये अपने घर वांग है मेरे लिए। सतगुरु रहमत करन। पुरातन सिंघां दा विश्वास जो अज दे जुझारूआं दा कौम लई जूझण वालियां दा विश्वास रहा है, हमेशा ही जुल्म दे सेंटर नूं असीं डिस्ट्रॉय कीता है। दिल्ली 17 वार 18वीं सदी सिखां दे घोड़ियां दे सुमां थल्ले रुली है, ते अज भी ये जिहड़ा ईवल एंपायर सिक्खी दे खिलाफ सिक्खी नूं खत्म करना चाहुंदा है, उन्हां नूं ये चैलेंज है कि दिल्ली तख्त पर बहेगी, आप गुरु की फौज, छतर चुलेंगे शीस पर, बड़ी करेगी मौज। किसी भी भुल चुक लई खिमा दी जाचना। वाहिगुरू जी का खालसा। साध संगत जी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सिख सेंटर ऑफ वर्जीनिया गुरुद्वारे वालों सारी संगत नूं 10वें पातशाह के गुरपुरब दी लख लख बधाई होवे ते परमात्मा करे सारिਆਂ ते मेहर दा हत्थ रखे। सेवा सिमरन गुरबाणी विचार दी दात बख्शे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। मैं बलविंदर सिंह ਚੱਠਾ ਮਨਾਸਸ वर्जीनिया में अज सिख सेंटर ऑफ वर्जीनिया गुरु घर विखे साहिबे कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का 351वां प्रकाश उत्सव नानकशाही कैलेंडर के अनुसार 5 जनवरी 23 पोह ईस्वी नूं बहुत धूमधाम नाल मनाया गया। मेरे वालों, मेरे परिवार वालों समूह सिख जंगत नूं इस गुरपुरब की लख लख वधाई होवे। जिवें कि गुरु साहब सिखां नूं पातशाही बख्श गए हैं, हुण ये सिखां दा अपना फर्ज बनता है कि ये पातशाही कायम रखनी है। किस तरह गुरु साहब के वचन हैं जो इन सिखों को दे में पातशाही ये याद करें मरी गुरहाही। सो उस पातशाही जो गुरु साहब दे गए हैं वो सिखां ने किद्दां बहार रखनी है, किस तरह अपना राज भाग कायम करना है, और किस तरह सिखां ने अपना गुरु पंथ है उसकी दोबारा शान बनानी है। ये सारे आओ रल के अपना देश खालिस्तान जो है वो प्राप्त करिए। इसलिए सारे एकजुट हो के हमला मारिए ताकि गुरु साहब के ये जो बोल हैं वो पूरे हो सकन। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीव प्रतिपालक। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीव प्रतिपालक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीव प्रतिपालक। हर जी माता, हर जी पिता, हर जीव प्रतिपालक। हर जीव प्रतिपालक। हर जी मेरी सार करे,
हर जी मेरी स्वार करे, हम हर के बालक। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी हर जी माता, हर जी पिता, हर जीओ प्रतिपालक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी मेरी सार करे, हम हर के बालक। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी प्रतिपालक। हर जी माता, हर जी पिता, हर जी प्रतिपालक। हर जी प्रतिपालक, हर जी प्रतिपालक। बनजारू राम को, ओ बनजारू सहज करूँगा पार, सहज करूँगा पार। ओ बनजारू राम को, ओ बनजारू राम को, हो बनजारू राम को, हो बनजारू राम को। हो बनजारू राम को, सहज करूँगा पार, सहज करूँगा पार। हो बनजारू राम को, हो बनजारू राम को। काट अवघट गर कणा, एक निर्गुण बैल हमारे। काट अवघट गर कणा, एक निर्गुण बैल हमारे। रमैये स्यों एक बेनती, रमैये स्यों एक बेनती। मेरी पूंजी राख मुराद, रमैये स्यों एक बेनती। मेरी पूंजी राख
लादिया बिखला दी संसार मैं राम नाम तन लादिया बिखला दी संसार बिखला दी संसार बिखला दी करूँगा और सहज करूँगा हम बन जारो राम को उर्वार पार के दानिया लिख ले हुआल पताल उर्वार पार के दानिया लिख ले हुआल पताल मोहे जामु डंड न लगई तजिले सर बुझंजाल मोहे जामु डंड न लगई तजिले सर बुझंजाल सहज करूँगा पार सहज करूँगा हम बन जारो राम को हम बन जारो सहज करूँगा पार सहज करूँगा पार हम बन जारो राम को हम बन जारो राम को जैसा रंग कुसुम का ऐसा है हो संसार जैसा रंग कुसुम का ऐसा है हो संसार ऐसा है हो संसार ऐसा है हो संसार जैसा रंग कुसुम का ऐसा है हो संसार जैसा रंग कुसुम का ऐसा है हो संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार मेरे रमैये रंग मजीठ का कहो रविदास चमार सहज करूँगा पार सहज करूँगा हम बन जारो राम को 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 सहज करूँगा पार सहज करूँगा पार मैं राम नाम तन लादिया मैं राम नाम तन लादिया वाहिगुरु 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 मैं राम नाम तन लादिया मैं राम नाम तन लादिया बिखला दी संसार बिखला दी संसार सहज करूँगा पार सहज करूँगा
सहज करूँगा पार ओम बन जारो ओम बन जारो ओम बन जारो राम हम चकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा हम चकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा करन करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा हम चकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा हम चकर गोविंद के जाता ठाकुर तू ही प्रभु आके वड पाग जाता ठाकुर तू ही प्रभु आके वड पाग ओहो सुहेला साध सुखी सब परम पागा ओहो सुहेला साध सुखी सब परम पागा हम चकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा हम चकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा हम चकर गोविंद के दूजा नहीं और को आका पोकरी है दूजा नहीं और को आका पोकरी गुर सेवा महल पाए जग उतर तरिए गुर सेवा महल पाए जग उतर तरिए हम चकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा हम चकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा करन करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा हम चकर गोविंद के कृष्ण तेरी सुख पाए कृष्ण तेरी सुख पाए मन माहे निदाना मन माहे निदाना कृष्ण तेरी सुख पाए मन माहे निदाना जाको तुम कृपाल पा
गोविंद के ठाकुर मेरा पारा करण करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा करण करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा हम चाकर गोविंद के अमृत रसहार कीर्तन को विरला पीवे को विरला पीवे को विरला पीवे अमृत रसधार कीर्तन को विरला पीवे वजहो नानक मिल एक नाम वेद जप जप जीवे वजहो नानक मिल एक नाम रिद जप जप जीवे हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा कर्ण करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा कर्ण करावन सगल विद सो सतगुरु हमारा हम चाकर गोविंद के ठाकुर मेरा पारा हम चाकर गोविंद के ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਖੇ ਮੂਲ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕੈਲੰਡਰ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵੱਲੋਂ ਲੱਖ ਲੱਖ ਮੁਬਾਰਕਾਂ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੋ ਅੱਜ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਥ ਵਿਦਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹਨ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸੈਂਟਰ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਖੇ 5 ਤਰੀਕ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਹੋਏ ਸਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੀਵਾਨ ਸੰਡੇ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਜਗਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਸਰਬਸਦਾਨੀ ਪਿਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਾਰਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਵਾਰੇ, ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ, ਜੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਬਾਣੀ ਬਾਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਉਣਾ ਤੇ ਜਾਵਣਾ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਰਨ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਗਤ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸਲੀ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਈਡੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮਨਾਇਆ ਸੀ। ਇੰਨੀ ਠੰਡ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਪਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਉਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਮਿੰਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਰਦਾਰ ਸੁਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਹਰ ਪੁਰਖ ਨਿਰੰਜਨ ਸੇਵ, ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਈਐ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਧੂ ਲਗ, ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਈਐ, ਹਰ ਤੇਰੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰ, ਮੈਂ ਮੂਰਖ ਲਾਈਐ, ਹਾਂ ਗੋਲਾ ਲਾਲਾ ਤੁਧ, ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਫਰਮਾਈਐ, ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ, ਜੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਈਐ, ਹਾਂ ਗੁਰਮੁਖ ਕਾਰ ਕਮਾਵਾਂ, ਜੇ ਗੁਰ ਸਮਝਾਈਐ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅੱਜ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧੰਨ ਪਿਤਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਵੀ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਦੋ ਵਿਚਾਰਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਾਲ ਲਈ। ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਸਿੱਖ ਅਮਰੀਕਨ ਯੂਥ ਫॉर ਗ੍ਰੈਂਡ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉਸ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਹਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੀਡਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਧਰੇ ਜਾਣ ਆਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੈਬਲੇਟ ਜਾਂ ਸਮਾਰਟਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਯੂਥ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਚਾਰ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਕਲਚਰ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਹੁਣ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਕਲਚਰ, ਉਹ ਤਹਿਜ਼ੀਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਸ ਮੰਗਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਲਚਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਿਆਰ ਲੈ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਚੂਰਨ ਦੀ ਗੋਲੀ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਆਨੰਦ ਮਿਲਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਕਾਰ ਸਿੱਖੀ, ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਕੋਲ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਮਾਮਾ ਜੀ ਵੀ ਚਾਰ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇਕੱਠਾ ਘਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਨਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਆ ਜਾ ਪੁੱਤਰ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣ ਬੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਘਰ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ। ਮਾਮਾ ਜੀ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਸੀ ਕਿ ਐਤਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ, ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਲਦੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਦੋਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਲਗਾ ਕੇ ਆਉਣੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇਣੀਆਂ। ਉਹ ਘਰ ਆਪ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੂਰਨ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਸ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਪੁੱਤਰ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੇ ਇੰਨਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਅੰਦਰ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਹਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾ ਕੇ, ਇਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਪੁਰਾਤਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜੋ ਖਜ਼ਾਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਬਾਣੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਪਹੁੰਚਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਦ੍ਰਿੜਤਾ, ਉਹੀ ਨਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ, ਸਦਕ, ਭਰੋਸਾ, ਦਾਨ ਬਖਸ਼ਣਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜੋ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਕਰਾ ਸਕੀਏ। ਦੂਜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ, ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਸੰਭਲ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ 14-15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਾ ਬਰਡਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਬਰਡਨ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਸਕੂਲ, ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਉਣਾ, ਹੋਰ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟੀਸਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੰਡੋ, 4-5 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰੇਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮਤਿ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਹਨ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੱਚੇ ਚਲੋ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ 3 ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੰਡੋ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈ ਸਕਣ। ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਣ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਸਕਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੋਟੇ ਕਰਾ ਕੇ ਝੋਲੀਆਂ 'ਚ ਪਵਾਏ, ਪਰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਮੋੜੀ। ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਔਰ ਤੀਸਰਾ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਡਿਬੇਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਸਕਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਧ ਲੈਣਗੇ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨਗੇ ਤੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਹ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਆਏਗੀ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਨ ਲਈ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੱਚੇ ਹਨ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਜੇ ਪਬਲਿਕ ਸਪੀਕਿੰਗ ਸਕਿੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੀ ਅੱਗੇ ਮੋਟਿਵ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ। ਚੰਗੇ ਅੱਛੇ ਮੀਡੀਆ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੁਣ ਆਊਟਲੈਟ ਨੇ, CNN ਦਾ ਰਿਪੋਰਟਰ ਖੜਾ ਹੋ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ ਰਹੀ। ਉਹ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਗਵਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਡੇ ਪੜਾਅ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਿੱਖੀ ਪਿੱਛੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਤੱਕ, ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਿਸ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਰਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 4-5 ਸਾਲ ਦੀ ਵਿੱਚ ਦੌੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਾ ਸਕੀਏ, ਜਿਹਦੇ ਸਪੀਚ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡਿਬੇਟਸ ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ, ਕੀਰਤਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਕੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੇ ਸਕੀਏ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਝੰਡੇ ਬਰਦਾਰ ਬਣ ਸਕਣ ਔਰ ਇੱਕ ਸਾਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਣ। ਸੋ ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਰਦੇ ਵੀ ਹਨ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਆਪ ਅਗਰ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਗਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਾਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ, ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਸੰਭਾਲਣੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਅੱਗੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੀਰਤਨ ਸਰਵਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਗਲਾਸਗੋ ਸਕਾਟਲੈਂਡ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਰਵਾਈਜ਼, ਪਰ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਰਜੀਨੀਆ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੰਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਕਿਰਪਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਰਹਿਮਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਬਾਣੀ ਔਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਰਤਨ ਸਿਖਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਣ ਦਾ, ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਗਤ ਮਾਣ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਸਿੱਖ ਕੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ, ਦੋ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾ ਸਕੋ, ਸਿੱਖ ਸਕੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ, ਜ਼ਰੂਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਸਿਰਫ ਛੋਟੀਆਂ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਹੋਣੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਿੱਛੇ ਵਿਵਾਦ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸਾਡਾ ਕਿ 25 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ ਮਨਾ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਤੇ ਖਿਮਾ ਦੀ ਜਾਚਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗਲੇ ਲੜਾਈ ਪਾਈ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 25 ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਤੇ ਨਾ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੰਗ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ WhatsApp ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰ ਆਏ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜੀ 5 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ 25 ਨੂੰ ਮਨਾਉਣਾ। ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਲਓ, 2 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਲਓ, 4 ਵਾਰੀ ਮਨਾ ਲਓ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਨਾ ਲਓ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਰਹਿਤ ਰਹਿਣੀ ਬਹਿਣੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਿਧਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮਨਾ ਲਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਫਿਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਹੈ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਵਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੱਧ ਬਸੰਤ ਗੁਰ ਮਿਲੇ ਦੇਵ, ਫਿਰ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਬਸੰਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਪੋਹ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਖੇੜਾ ਹੈ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਚਾਨਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਭੁੱਲ ਭੁਲੇਖਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਭਰਮ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਦੁਬਿਧਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਕਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ
हर दीवान हर मैदान फतेह बख्शे, आप गुरु रहमत करे, किसी भी भुल चुक दी खिमा जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असीं इत्थे सिख सेंटर वर्जीनिया गुरु घर गुरु गोबिंद सिंह जी का गुरपुरब मना रहे हैं। तो उन्होंने इस गुरपुरब ते एक छोटा जिहा मैसेज कि जो खेड परमात्मा ने सच ते प्यार दी चलाई, जिस दा होका गुरु नानक देव जी दे रहे हैं सानू, ते जिस दे खेडन लई सानू खिडारी गुरु गोबिंद सिंह जी ने बनाया, असीं वो खेड समझीए ते उसनू खेडन दा तरीका खिडारी बन के चंगे तरीके नाल खेड सकीए। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रहदिनस तिस गावो रे। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रहदिनस तिस गावो रे। 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 हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रहदिनस तिस गावो रे। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रहदिनस तिस गावो रे। गुर प्रसाद मेरे मन वसया, जो मांगो सो पाओ रे। गुर प्रसाद मेरे मन वसया, जो मांगो सो पाओ रे। जो मांगो सो पाओ रे। नाम रंग ये मन त्रिपुतान, बहुर न कतहु पाओ रे। नाम रंग ये मन त्रिपुतान, बहुर न कतहु पाओ रे। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रहदिनस तिस गावो रे। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रहदिनस तिस गावो रे। 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 किन में था पियो था पनहारा, तिस ते तुझे डराओ रे। किन में था पियो था पनहारा, तिस ते तुझे डराओ रे। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रहदिनस तिस गावो रे। वाहिगुरू 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 वाहिगुरू। हमरा ठाकुर सबते ऊंचा रहदिनस तिस गावो रे। जब देखो प्रभु अपना स्वामी, और चीत न पाओ रे। जब देखो प्रभु अपना स्वामी, और चीत न पाओ रे। नानक दा
लिखावो रे। नानक दास प्रभु आप पहराया, प्रभु में लिखावो रे। हमरा ठाकुर नस किस गावो रे। हमरा ठाकुर सब ऊंचा रहते नस किस गावो रे। रहते नस किस गावो रे। रहते नस किस गावो रे। किन में था कि था पनिहारा, किसने तुझे डरावो रे। सबसे ऊंचा रहते नस किस गावो रे। तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, तन तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी। हमरा ठाकुर सबसे ऊंचा रहते नस किस गावो रे। रहते नस किस गावो रे। रहते नस किस गावो रे। गुरपुरा जिन सिमरिया से पाए निहाल, नानक नाम आराधना कारज आवेरा। पौड़ी बड़ी होड़ा पार तेरा मर्तबा, रंग परंग अनेक न जापन करतबा। जिया अंदर जियो सब किछ जान ला, सब किछ तेरे वस तेरा कर भला। तेरे कर आनंद वधाई तुद कर, मान महत्ता तेज अपना आप जर। सर्व कला भरपूर दिसे जत कथा, नानक दासन दास तुझ आगे बिनवता। तेरे घर आनंद वधाई तुद कर। तेरे घर आनंद आनंद राम कली महला तीजा। आनंद ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पिया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया। सतगुर पाया सैन सती मन जिया बनाया। राग रतन परवार परिया, शब्द गावनिया शब्दों गावो हरि के मन गिरी बसाया। कहे नानक रंग हुआ सतगुरु मैं पाया। मेरे मन मेरे अपन अरनाल रोको मन मेरे दुख सागर सारना। अंगीकार करे तेरा काल सत सवारना। सतना कला समरथ स्वामी सुख मनो विसारे। साचे साहिबा क्या नहीं करते रहे। सदा सिर सलाह तेरी नाम मन वसावे। नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द मेरे। कहे नानक सच्चे साहिब क्या नहीं करते रे। सचा नाम मेरा सच नाम आधार मेरा। दिल दुखा सब गवाई, शांत सुख मन आए वसिया। इच्छा सब संतान कुर्बान किता गुरु बिटो जिसदियां ए वडियाइयां। कहे नानक सोहो संतोष हो पिया। सच्चा नाम मेरा आधार वाजे। पंच शब्द कर सुभागे, कर सुभागे शब्द वाजे। करला जित करता पंच दूत उद्वास कीते काल कंटक मारे। दुर्गम पाया दुर्जन को से नाम हटे लागे। कहे नानक तै सुख हुआ तित करन हदवा। आनंद श्रवण पाइयो सगल मनोरथ पूरे। पार ब्रह्म पाया उतरे सगल सूरे। दुख रोग संताप उतरे सुने सच्ची मान। संत साजन पै सच्चे पूरे गुरते जान। सत्य उम्मीद कहते पवे सतगुर रहे अपन पूरे। वर्तमान गुरु चरण लागे बाजे अमर तुरे। पवन गुरु पानी पिता माता तट महल। निसरा दुई दाई गाया खिले चंगियाइयां बुढ़ियां बाजे तर मंजू। चंगियाइयां बुढ़ियां
ਵਾਚੇ ਧਰਮ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤੇਰੇ ਕਹਿ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਸਕਤਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਈ ਸਕਤਾ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ TV 84 ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ TV ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਬੜੇ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੇਖਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ TV 84 ਦੇ ਓਨਰ ਨੇ, ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਦਾ, ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ DC ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਅੱਜ ਆਇਆ ਵਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਫਰਾਹਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਗਮਨ ਗੁਰਪੁਰਬ ਅਸੀਂ ਵਰਜੀਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਸੰਗਤਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ, ਸਾਡੀ ਸੰਸਥਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕਾਉਂਸਲ ਤੇ ਹੋਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਕਮਾਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਮਜ਼ਮਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਸਿਆਸੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕੁਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਇਲਾਵਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੀ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਬਿਆਨਾਤ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 22 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਨੇ। 4 ਸਟੇਟਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਿੰਧ, ਪੰਜਾਬ, KPK, ਬਲੂਚਿਸਤਾਨ, ਚਾਰੇ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਹਨ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤਾਂ ਵਾਕਿਫ ਹੀ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪੇਗੈਂਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਆਓ, ਸਾਰੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਪਹਿਲੇ ਵੀਰ ਮੇਜਰ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਰਮੀ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੋਰਸਿਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਗੁਲਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵੀਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਵਾਗਾ ਬਾਰਡਰ ਸਾਡੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੇਂਜਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਅੰਡਰ 18 ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਭਾਈ ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਉਹ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਈ
ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਸ ਨੇ, ਸਾਡੇ MP ਉੱਥੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਮੈਂਬਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸੁਖ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ, ਅਮਨ ਨਾਲ, ਪੀਸ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੀ ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਲਈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰਾਸਰ ਝੂਠੀ ਖਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿੰਨਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਾਵਨ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਗਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਸਥਾਨ ਚੂਨਾ ਮੰਡੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਮਾਧ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਸਥਾਨ ਹੈ। ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਭਾਈ ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ, ਇੰਨੇ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਫਖਰ ਦੀ, ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਨਮ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੋਇਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰਾਂ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਛਪੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਖਬਰਾਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਬਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੈਵਾ ਨੂੰ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਊਜ਼ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੰਗੂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਤੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕੱਢਣ ਲਈ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ, KPK ਸਰਕਾਰ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬਿਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਥੋੜੇ ਹੀ ਸਿੱਖਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣੀ ਵੀ ਗਈ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਪਰ ਪੇਪਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ, ਸਿੱਖ ਹਰ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਿੱਖ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਲ ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਿਊਜ਼ ਸੁਣੀ ਸੀ ਕਿ US ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਜਿਹੜੇ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਗਤ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਸੰਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਈਸਟ ਕੋਸਟ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਤੇ UK ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਇਸ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਸਿੰਧ ਤੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ 1-2 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਿੱਖ ਕੌਂਸਲ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਇਸ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਨੂੰ ਜਾਂ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਦਾ ਜੋ ਵੀ ਡਿਸੀਸ਼ਨ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਸੀ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮਰ ਜਾਣ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸਮਝਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਸਾਡਾ ਜ਼ਮੀਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਇਸ਼ੂ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ
ਦੁਬਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਥ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਦੇ ਨਾਨਕਸ਼ਾਹੀ ਕੈਲੰਡਰ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੋਵਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਐਜ਼ ਅ ਸਿੱਖ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਏਕ ਪਿਤਾ ਏਕਸ ਕੇ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਗੁਰਹਾਈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਯੂਨਾਈਟ ਹੋ ਕੇ ਮੂੰਹ ਤੋੜ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀ ਜੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਗਲਤੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਬੇਹੱਦ ਮਾਫੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।